मिड डे मील्स के मंसूबे में ज़िले के बेशतर स्कूलों में घोटाले हो रहे हैं, लेकिन इन घोटालों के ताल्लुक से बीईओ और डीडीपीआई समेत तमाम अफसरान लापरवाही बरत रहे हैं और इन मामलात को नज़रअंदाज करते हुए ये कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम ऐसा ही हो चुका है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात का इजहार पीस ऑर्गेनाइजेशन के सदर रियाज अहमद और स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी के रुकन ने किया है। एसडीएमसी कमेटी की जानिब से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल शदीद बदइंतज़ामी और करप्शन की जद में हैं। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर फौरी इस्लाहात ना की गई तो सरकारी स्कूल बंद होने के दहाने पर पहुंच जाएंगे, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब बच्चों को होगा। गोंदी चटनहल्ली स्कूल की सूरत हाल के ताल्लुक से स्कूल एसडीएमसी के चेयरमैन राजीव ने बताया कि स्कूल के लिए मुख्तस 20 चावल के थैलों में से सिर्फ 2 स्कूल तक पहुँचे, बाकी 18 थैले गायब हो गए हैं। स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ पीएम पोषण मुहिम के गलत इस्तेमाल की शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर किसी भी सतह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्यू मंडी स्कूल में करप्शन के ताल्लुक से एसडीएमसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर वीरा आचार्य ने कहा कि न्यू मंडी सरकारी स्कूल में अक्षरदासोहा में बदउनवानी हुई, इन्वेंट्री और स्टॉक में बड़ा फ़र्क पाया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल के बाहर चावल के 4 थैले मिले जो इन्वेंट्री में दर्ज नहीं थे। इस ताल्लुक से ख़ुद बीईओ ने मुआयना किया, लेकिन बीओ की जानिब से किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया है और बीईओ समेत दूसरे अफसरान इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। वडलूर स्कूल के एसडीएमसी सदर रंजीता ने कहा कि स्कूल की साबिक हेडमास्टर को ख़राब सब्जियां पकाने के इल्ज़ाम में 1 साल पहले डेप्यूटेशन किया गया था, मगर अब वो दोबारा इसी स्कूल में तैनात हुए हैं और वही सूरत हाल इस स्कूल में जारी हैं। रियाज अहमद ने बताया कि हेडमास्टर सरकारी वसाइल का ज़ाती इस्तेमाल कर रहे हैं और स्कूल की इमलाक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कसूरवार हेडमास्टर को सस्पेंड किए बगैर बदउनवानी में मुलव्विस अफराद से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो वालिदैन और तलबा स्कूल के बजाय अफसरान के घरों के सामने एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इस तमाम बदइंतज़ामी के नतीजे में स्कूल में तलबा की तादाद में कमी हो रही है। रियाज अहमद ने आला हुक्काम से अपील की है कि बदउनवान और नाअहल असातिज़ा के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि सरकारी स्कूलों का वक़ार बहाल हो सके और गरीब तलबा को इनका हक़ मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीएमसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन से सैफुल्ला, इमरान खान, राजू वगैरह मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। शिक्षकर ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಎಂಪಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ। ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2017ರಿಂದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಮಂಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿ MDM ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ವರದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 10 ಚೀಲ 4 ಚೀಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಂತಹ ಅದು ಯಾವುದೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರಲ್ಲ। ಅದೇನಾಗಿದೆ, ನಾವು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಟೋಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಕಟ್ಟೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇ। ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಿಲ್ಲು ಬೆಲ್ಲು ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಶಿಕ್ಷಕರು। ಅದರಲ್ಲಿ 60-70% ಇಂಥವರೇ ಆಗಿರೋದು, 30% ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಉಡಾಫೆ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಈಗ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು BO ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯಿತು ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ, ನನಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ CMಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು। ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, CO, ECO, CRP ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಅವ್ರು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ 8,000 10,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾರಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ।
ಇವ್ರು 80,000 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆನೂ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರೇ ಇರಬೇಕು, ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ SDMCಗೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಬರಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ MLA MP ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ತವರ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶಾಲೆಗಳ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು, ಜಯಂತಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರಮುಖರ ಜಯಂತಿಗಳ ದಿನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಅವರಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆನೋ ಆ ಕಡೆ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಭಾಷೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರ ನಮಗೆ. ಆರಾಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕ ಪದಗಳು ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮಾತಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್. ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೈದಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕ ಪದಗಳು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಹಿಂಗಿದಾರ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆ ನಾವು 2023ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ HM ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ BO ಅವರಿಗೆ. ಅವಾಗ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದರು. 2024 ಜೂನ್ವರೆಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಹಗರಣಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ 17,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಟ್ಟಿದರು. ಬಟ್ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಿಟಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಿಟಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ 7 ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 39,896 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳು ಮಾಡಿರ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜನ ರೀ, ನಾವು ಮನೆ ಮಠಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ BO ಅವರು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ BO ಅವರು ರಮೇಶ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹೀಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದರು, ತಾಲೂಕು ಕಮಿಟಿಯವರಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂ ಮಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಶಾಲಾ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹೀಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 95% ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನು ಸರ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಇವ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನ್ಯೂ ಮಂಡ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು, ಹಿಂಗೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದು ಖರ್ಚಾಗಿರೋ ಇದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇರೆ ಥರ ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇರೆ. ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗೂ 4 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿನ ಶಾಲಾ ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯರು, ಅವರು ಸಹ ಅಡುಗೆಯರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಶಾಲಾ ದಾಸ್ತಾನದು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವರೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹದಗೆಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 1 ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ, 2 ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ, ಈ ಡೆಪ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಡೆಪ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು, 1 ವಾರ, 15 ದಿನ, 1 ತಿಂಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ.